In my previous video, I will describe about types of chemical. Today in this video, we mainly discuss about rate of chemical reaction, the factors on which rate of chemical reaction depends, वा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर भनेको के हो र रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई प्रभाव पार्ने कारक तत्त्वहरू के हुन्। त सबभन्दा पहिला हामी केमिकल रिएक्सनको रेट भनेको के हो हेरौँ। त प्रति एकाइ समयमा प्रक्रियारतबाट कति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ वा प्रतिफल बन्नुलाई नै के भन्छौँ हामी रासायनिक प्रतिक्रियाको दर, वा पुनः प्रति एकाइ समयमा प्रक्रियारतबाट प्रतिफल बन्ने मात्रालाई हामी के भन्छौँ रासायनिक प्रतिक्रियाको दर वा rate of chemical reaction. Simply we can define rate of chemical reaction by amount of reactants change into product in per unit time is called rate of chemical reaction, or amount of product formed in per unit time is called rate of chemical reaction. We can define rate of chemical reaction by various way, but main aim of that rate of chemical reaction concept is how fast chemical reaction change into product, वा कति छिटो प्रक्रियारत प्रतिफलमा परिणत हुन्छ। जुन रासायनिक प्रतिक्रियाको दर उच्च हुन्छ, थोरै समयमा प्रक्रियारत प्रतिफलमा बदलिन्छ, परिवर्तन हुन्छ, र जुन रासायनिक प्रतिक्रियाको दर कम हुन्छ त्यो ढिलो वा धेरै समयको अन्तरालमा मात्रै प्रक्रियारतबाट प्रतिफलमा परिणत हुन्छ। आजको यस भिडियोमा हामी यो प्रक्रियारतलाई को दरलाई प्रभाव पर्ने कारक तत्त्वहरू के हो वा factors which affect the rate of chemical reaction, how these factors change the rate of chemical reaction. भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसमा हामीले कसरी विभिन्न कारक तत्त्वहरूले जस्तै तापक्रम बढाउँदा रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा के परिवर्तन आउँछ, चाप बढाउँदा रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा के परिवर्तन आउँछ, प्रकाशले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई के प्रभाव पार्छ, उत्प्रेरकले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई के प्रभाव पार्छ, प्रक्रियारतको सतहको क्षेत्रफलले, गाढापनले, भौतिक अवस्थाले यो सबैले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा के असर देखाउँछ भन्ने छलफल गर्छौं। और here in this video we describe about the factors on which a rate of chemical reaction depends, or how increasing temperature rate of chemical reaction increases, how increasing pressure change in a rate of chemical reaction takes place, or how rate of chemical reaction depends upon concentration of reactants, surface area of reactants, different energy like heat energy, light energy, and at first we describe about what is a rate of chemical reaction. And simply we can write a rate of chemical reaction as reaction. Here rate means what? In per unit time. एकाइ समयमा भनेको के रिएक्टेन्ट जहिले नि केमा चेन्ज हुन्छ, प्रोडक्टमा, केमिकल रिएक्सनमा, प्रक्रियारत केमा चेन्ज भयो, प्रोडक्टमा वा प्रतिफलमा। अब कति छिटो रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रेट, र लेख्छौं amount of reactants changed into
product. Here rate means related to per unit time, and therefore we write in per unit time is called rate of chemical reaction. With time वा समय पश्चात reactant going decreasing and product going increasing. When rate is high, then reactant fast change into product. When rate is low, then slowly change into product. And main factors or the factors on which rate of chemical reaction depends are. अब के मा भर पर्दो रहेछ हेरौं. At first, when we give heat energy, then temperature of reactant increases, and therefore we can write first factor is temperature. Temperature affect the rate of thermochemical reaction. Thermochemical reaction भन्नाले तापबाट सञ्चालित हुने रासायनिक प्रतिक्रिया वा इन्डोथर्मिक रिएक्सनहरू जुन रासायनिक प्रतिक्रियालाई प्रक्रिया सुरु हुन थालनी हुन ताप शक्तिको आवश्यकता पर्यो भने त्यसलाई हामी इन्डोथर्मिक रिएक्सन भन्छौं. अनि by increasing temperature, rate of such chemical reaction increases. वा तापक्रम बढाएमा त्यस्ता केमिकल रिएक्सनहरूको दर वा रेट बढ्छ. जस्तै केही रिएक्सन हामीले हेरौं. चुनढुङ्गा वा limestone when decomposed, how it get decomposed on heating, that change into quicklime, calcium oxide and carbon dioxide. जति पनि डिकम्पोजिसन रिएक्सन हामीले हेर्यौं त्यो सबै के हो? that is caused by heat energy. When we give generally heat energy, then it get decomposed. पोटासियम क्लोरेट लाई तताउँ, यो पनि केमा टुक्रिन्छ? पोटासियम क्लोराइड एन्ड अक्सिजन. यो दुईटै केमिकल रिएक्सनमा जति धेरै तापक्रम बढाउँछौं केमिकल रिएक्सन फास्ट हुँदै जान्छ. एन्ड हियर वी राइट बाइ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर अफ रिएक्टेन्ट. कसको तापक्रम बढाउँछौं हामी? त रिएक्टेन्टको प्रक्रियारतको तापक्रम बढाउँछौं. त बाइ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर अफ रिएक्टेन्ट के होला त? तापक्रम बढायो भने रिएक्सन फास्ट होला. यो भनेको के? रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिजेज. अब किन बढ्छ होला? तापक्रम दिँदा के परिवर्तन आउँछ र रिएक्सन फास्ट हुन्छ? त रिएक्टेन्टमा पनि के हुन्छन्? मोलिक्युल्स, अणुहरू. र हामीले पढ्याछौं तापक्रम दिँदा मोलिक्युल्सहरूको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ. काइनेटिक एनर्जी बढेमा भाइब्रेसन फास्ट हुन्छ र रिएक्टेन्टहरू एक अर्कोसँग कोलाइड हुन्छन् र इजिली प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ. अनि त्यही भएर लेख्छौं बिकज increasing temperature, because kinetic energy of the molecules
increases and gives more product. अब काइनेटिक इनर्जी भनेको गति शक्ति बढेमा धेरै प्रोडक्ट बन्छ, एकअर्कोसँग ठोकिएर प्रोडक्टमा परिणत हुन्छ र टेम्परेचरले के गर्दो रहेछ, रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई बढाउँदो रहेछ. सिमिलरली वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फ्याक्टर on which rate of chemical reaction depends. अर्को कारक तत्व जसले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई परिवर्तन गर्छ. हामीले हेर्यौं तापक्रम टेम्परेचर बढाउँदा रेट अफ केमिकल रिएक्सन बढ्छ, टेम्परेचर घटाउँदा घट्ला. अनि यसलाई लेख्छौं हाउ डज टेम्परेचर चेन्ज द रेट अफ केमिकल रिएक्सन. By increasing temperature, kinetic energy of the reactant molecules increases and gives more product. Hence, rate of chemical reaction increases. तापक्रम बढाउँदा अणुहरूको गतिशक्ति बढ्यो, गतिशक्ति बढेमा धेरै प्रोडक्ट प्रतिफल बन्यो र रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्यो. त्यस्तै अर्को सेकेन्ड फ्याक्टर हामी हेरौं प्रेसर, जसलाई हामी चाप भन्छौं. त when we give pressure to the reactant molecule, then also rate of chemical reaction increases. यसले पनि के गराउँछ, केमिकल रिएक्सनको रेटलाई बढाउँछ. किन त when we give pressure to the reactant molecule, pressure, then reactant molecules come closer to each other and easily combined or struck and change into product. And here we write, by increasing pressure on reactants, यदि प्रक्रियारतमा प्रेसर बढायौं भने के हुँदो होला, रेट अफ केमिकल रिएक्सन increases. अब कसरी बढ्छ हेरौं त, बिकज increasing pressure brought reactant molecules closer and changed into product. त जति धेरै हामीले प्रेसर बढायौं अनि रिएक्टेन्टहरू कम स्पेसमा कम ठाउँमा खादिन्छ, कम ठाउँमा खादिनु वा भोल्युम घट्दै जानाले एक अर्कोको सम्पर्कमा आउँछन् र केमा चेन्ज हुन्छ, प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ. जस्तै नाइट्रोजन when combined with hydrogen at high temperature, high pressure, then it gives in presence of catalyst iron and molybdenum. अब 1:3 को रेशियोमा नाइट्रोजनलाई हाइड्रोजनलाई कम्बाइन गर्यौं भने केमा चेन्ज हुन्छ, अमोनियामा चेन्ज हुन्छ. अब यो रिएक्सनमा प्रेसर बढायौं भने रेट अफ केमिकल रिएक्सन के हुन्छ, बढ्छ. प्राय ग्यासहरूको कम्बिनेसन हुँदा यदि हामीले प्रेसर बढायौं भने रेट के हुन्छ, बढ्छ. किनभने ग्यास मोलिक्युल्सहरूको बीचमा आकर्षण बल निग्लिजिबल हुन्छ, नगण्य हुन्छ र प्रेसर बढाइदिँदा तिनीहरू एक अर्कोका सम्पर्कमा आउँछन् र प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ. or simply when increasing pressure in chemical reaction where gaseous reactants are found, then gas molecules come closer and change into product. अब तेस्रो फ्याक्टर हेरौं, light. Light is also form of energy and light causes chemical reaction takes place. These are called photochemical reaction.
अनि लाइटले पनि के गर्दो रहेछ इनर्जी दिन्छ इट प्रोभाइड इनर्जी टु द रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्स एन्ड चेन्ज इन्टु प्रोडक्ट द लाइट कन्टेन्स अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन gamma radiation that causes chemical reaction takes place and here we write light increase rate of chemical reaction by giving energy to the reactant molecules reactant molecules प्रक्रियारतहरूलाई के दिदो रहेछ इनर्जी अब लाइटबाट हुने रिएक्सन हेरौं प्लान्ट टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा root of plant absorb water and in presence of sunlight भएको बेलामा in chlorophyll that change into starch C6H12O6 and produce oxygen अब यो केमिकल रिएक्सन जति लाइट बढ्यो त्यति फास्ट हुन्छ यस एन्ड देयरफोर दैट टाइप अफ केमिकल रिएक्सन or rate of such chemical reaction increases by increasing light energy. अब हाइड्रोजन ग्यास र क्लोरिन ग्यास लाइट भएको बेलामा कम्बाइन भएर के बनाउँछन् HCl. अब यो जति धेरै लाइट छ त्यति फास्ट हुँदो रहेछ यो रिएक्सनहरु र यदि लाइट छैन भने यो रिएक्सनहरु स्टप हुन्छ रिटार्ड हुन्छ स्लो डाउन हुन्छ and therefore rate of such chemical reaction depends upon light. Other factor अर्को फैक्टर हेरौं on which rate of chemical reaction. अब लाइट जस्तै अर्को फैक्टर हामी हेरौं फोर्थ नम्बर क्याटलिस्ट जसलाई हामी उत्प्रेरक भन्छौं. The sometimes when rate of chemical reaction is too slow then we add additional chemical substance which increase the rate of chemical reaction. वा chemical reaction धेरै स्लो छ भने त्यसमा केही केमिकल राख्दा यदि रेट फास्ट हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौं क्याटलिस्ट. वा कुनै केमिकल रिएक्सन अति स्लो छ त्यसलाई हामीले फास्ट गर्नु पर्यो भने पनि के राख्छौं क्याटलिस्ट. त पहिला क्याटलिस्ट भनेको के हो हेरौं. The chemical substance which change the rate of chemical reaction are called catalyst. Catalyst change the rate of chemical reaction or it may increase or decrease the rate of chemical reaction. On the basis of that nature, some catalysts used to increase the rate of chemical reaction, these are called positive catalyst. Positive catalyst भनेको chemical reaction को rate बढाउनलाई वा increase the rate. अब कस्तो क्याटलिस्टहरु हामीले रेट बढाउनलाई युज गर्छौं लाइक मैग्नीज डाइऑक्साइड आयरन मोलिब्डेनम निकेल इटीसी यस्ता तत्वहरुमा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स वा त्यसका कम्पाउन्ड जस्तै भेनेडियम पेन्टाऑक्साइड यिनीहरुको कम्पाउन्डहरुको साइज सानो हुन्छ र केमिकल रिएक्टेन्टमा मिक्स गर्दियौ भने रिएक्टेन्टहरुलाई राम्रोसँग मिसाउन हेल्प गर्छ त्यसको एक्टिभेसन एनर्जी लाई कम पार्दिन्छ र सजिलैसँग प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ. अब जस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेरौं. हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा यदि
म्याग्निज डाइअक्साइडको पाउडर राख्यौँ भने त्यो इजिली डिकम्पोज हुन्छ केमा, पानी र अक्सिजनमा। अब यहाँ यसको रोल के भयो, पोजिटिभ क्याटलिस्ट। अघि नै हामीले हेऱ्यौँ अमोनिया बनाउँदा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन सँगसँगै आइरन र मोलिब्डेनम राख्यौँ। यसले के गर्दो रहेछ, केमिकल रिएक्सनको रेटलाई फास्ट गर्छ र यिनीहरूलाई प्रमोटर पनि भन्छौँ। When two reactants or positive catalysts are used at same time, the other is or the first is called positive catalyst and another positive catalyst increase the activity of positive catalyst called promoter. Therefore also we can call positive catalyst as a promoter. Promoter भनेको reaction को rate लाई बढाउने। Other type of catalyst is negative catalyst. Our negative catalyst भनेको decrease the rate of chemical reaction. यसले chemical reaction को rate लाई घटाउँछ, rate of chemical reaction। र कस्ता chemical reaction हरु, जस्तै inert gases हरु राख्दियौं, argon राख्दियौं, नियोन यदि कुनै chemical reaction को सम्पर्कमा राखौं, वा organic compound like glycerol राखौं, इथर राखौं, यिनीहरूले के गर्छ, इनएक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ। नाइट्रोजन ग्यास क्रिएट इनएक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट। अब यिनीहरूले इनएक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर रिएक्टेन्टहरूलाई टाढा पारिदिन्छ र रिएक्सनको रेटलाई स्लो गर्छ। अब जस्तै माथिकै रिएक्सनमा हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा यदि ग्लिसरल राख्दियौं भने यो केमिकल रिएक्सन के हुन जान्छ, स्लो वा स्टप हुन जान्छ अनि यसलाई हामी के भन्छौं, नेगेटिभ क्याटलिस्ट। यसरी क्याटलिस्टले के गर्दियो, रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई चेन्ज गर्दियो र क्याटलिस्टको क्यारेक्टरिस्टिक आफ्नै हुन्छ, यसले केमिकल रिएक्सन गर्दैन एन्ड इट रिमेन्स अनचेन्ज्ड एट द एन्ड अफ रिएक्सन। आफै केमिकल रिएक्सनमा भाग लिँदैन र अन्तिमसम्म जस्ताको त्यस्तै अनचेन्ज हुन्छ। अर्को क्याटलिस्ट युज्ड इन स्मल एमाउन्ट, जहिले पनि यसको एमाउन्ट रिएक्टेन्ट भन्दा धेरै नै कम हुन्छ। र अर्को क्याटलिस्ट इट कान्ट begins or end the reaction. यो रिएक्सनलाई सुरु गर्न पनि सक्दैन, बन्द गर्न पनि सक्दैन। रेटलाई मात्रै, स्लो रिएक्सनलाई फास्ट गर्न सक्छ, फास्ट रिएक्सनलाई स्लो गर्न सक्छ। यस्ता क्यारेक्टरिस्टिकहरु भयो भने यसलाई हामी के भन्छौं, क्याटलिस्ट। इट डु नट टेक पार्ट इन रिएक्सन, यो आफै केमिकल रिएक्सनमा भाग लिँदैन। अब यस्तै क्याटलिस्ट जस्तै अर्को फ्याक्टर हेरौं, सरफेस एरिया अफ रिएक्टेन्ट वा प्रक्रियारतको सतहको क्षेत्रफल। 5th नम्बरमा हेरौं सरफेस एरिया। त के को सरफेस एरिया, त रिएक्टेन्टको सरफेस एरिया। अब रिएक्टेन्ट जति ठूलो टुक्रा लिन्छौं त्यसको बाहिरी सतहमा भएको मोलिक्युलहरूले मात्रै रिएक्सन गर्छ। यसलाई नै काटेर सानो टुक्रा पार्दियौं वा पिधेर धुलो पार्दियौं भने सबै टुक्राहरूको बाहिरका अणुहरूले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लियो र केमिकल रिएक्सनको रेटलाई फास्ट गर्छ। किन, जति सतहको क्षेत्रफल बढ्ला त्यति धेरै मोलिक्युलहरू रेट अफ रिएक्सनमा भाग लेला र रेट के होला, हाई। अनि लेख्छौं, बाइ इन्क्रिजिङ सरफेस एरिया अफ reactants, rate of chemical reaction
इन्क्रिजेज वा बढ्छ। अब किन बढ्छ होला हेरौँ, यसको मेन रिजन के हो, बिकज मोर मोलिक्युल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। जति धेरै वा सतहको क्षेत्रफल बढ्यो वा जति सानो टुक्रा भयो त्यति धेरै रिएक्टेन्ट मोलिक्युलले रिएक्सनमा भाग लियो र फास्ट रिएक्सन भयो। जस्तै जिंक हामीले ग्रेनुलेटेड लियौं भने, ग्रेनुलेटेड भनेको सानो टुक्रा लियौं र त्यसलाई डाइल्युट एसिडसँग रिएक्सन गराउँदा हाइड्रोजन ग्यास बन्ने रिएक्सन फास्ट हुन्छ र त्यसको सट्टामा यदि ठुलो टुक्रा जिंक एसिडमा राख्यौं भने कम वा ढिलो रिएक्सन हुन्छ र ग्यास बन्ने, हाइड्रोजन ग्यास बन्ने प्रोसेस रेट वा दर स्लो हुन्छ र केमिकल रिएक्सन ढिलो सकिन्छ। अब अर्को फ्याक्टर हेरौं, electricity. Some chemical reaction proceed or begin due to presence of electric current, like electrolysis. र त्यस्तो इलेक्ट्रिसिटीबाट हुने केमिकल रिएक्सनमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेन्ट बढायौं भने रेट के हुन्छ, फास्ट। अनि लेख्छौं रेट अफ केमिकल रिएक्सन। अब केमिकल रिएक्सन में कस्तो, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्सन। increases by increasing current वा इलेक्ट्रिसिटी। किन त यस्तो इलेक्ट्रिसिटी वा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्सनहरुमा केमिकल चेन्ज के कारणले हुन्छ, ड्यू टू मुभमेन्ट अफ आयन्स। र जति धेरै इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौं त्यति र्यापिडली आयन मुभ हुन्छ र त्यति फास्ट प्रोडक्ट बन्छ। बिकज increasing current increase movement of ions and increase the rate। र यसले के गर्यो, केमिकल रिएक्सन को रेटलाई बढायो। कसरी, जस्तै हामीले वाटर भयो, अब यसलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरौँ। हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर कजेज व्हाट हैपन, hydrogen and oxygen gas is produced, and when we apply increased current then rate of chemical reaction fast, and when current is applied decreases then rate becomes slow। अर्को एउटा फ्याक्टर हेरौं, कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसन भन्नाले केलाई बुझ्छौं हामी, हेरौं, amount of solute present in solvent that help to determine concentration। The seventh factor हेरौं, concentration। यसलाई हामीले के भन्छौं, गाढापन। We all know that concentrated solution having more solute or more reactant molecule। गाढापन जति धेरै त्यति धेरै रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्स। अनि लेख्छौं by increasing concentration of reactant molecules rate of chemical reaction increases। योले पनि के बढाउँछ, why, because more molecules take part in chemical reaction।
जति धेरै गाढापन छ त्यति के हुन्छ फास्ट रिएक्सन। त कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा कन्सन्ट्रेसन बढायौं भने रेट के हुन्छ फास्ट हुन्छ। एज फर एग्जाम्पल, by increasing concentration of अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भयो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भयो, रेट अफ केमिकल रिएक्शन between them increases, and in this way we can show that these all factors increase the rate of chemical reaction. Other also we can write physical state, like in solid state molecules are tightly compact and that causes partially mixing occurs and rate of chemical reaction is slowest. In liquid molecules are loosely packed, reactant molecules are in liquid state then completely mixed and rate of chemical reaction is highest. In gases, molecules are random and therefore less chance of reaction. It reacts fast but by not at ordinary temperature. By increasing here given pressure or increasing temperature when it is kept in a closed container, then only rate becomes high. वा सोलिडमा मोलिक्युल राम्रोसँग मिसिन पाउँदैन र रेट के हुन्छ स्लो। लिक्विडमा मोलिक्युल्सहरू कम्प्लिटली मिक्स्ड हुन्छ, रिएक्टेन्टहरू कम्प्लिटली मिक्स हुन्छ र रेट के हुन्छ फास्ट। ग्यासमा कम्प्लिटली मिक्स हुन्छ तर मोलिक्युलहरू बीचको एट्र्याक्सन फोर्स कम हुन्छ र रिएक्सन के हुन्छ स्लो। तर फेरि प्रेसर बढाइदियौं भने त्यहाँ मोलिक्युलहरू बीचको रिएक्सन फास्ट हुन जान्छ। यसरी हामीले यो फ्याक्टर्सहरूले रेटलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने छलफल गर्यौं। अबको आउँदो भिडियोहरुमा रासायनिक प्रतिक्रिया वा केमिकल रिएक्सनलाई हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्ने, जस्तै heat and trial method that we discuss shortly. Again we will discuss more detail about balancing of chemical reaction by heat and trial method, partial equation method, and in other oxidation reduction chapter we detail discuss about balancing chemical equation by oxidation reduction method and electron method. And here we discuss two method of balancing chemical reaction, like a heat and trial method in detail about taking some more example, धेरै example लिएर हामीले ब्यालेन्स कसरी गर्ने त्यो हामी गर्छौं र त्यसपछि पार्शियल इक्वेशनबाट कसरी केमिकल इक्वेशनलाई ब्यालेन्स गर्ने त्यो पनि हामी सजिलो ढंगले कहिले नबिर्सिने गरी यहाँ हामी अभ्यास गर्छौं। सबै भिडियोहरु हेर्नलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफुलाई चाहिने भिडियो आफुलाई फुर्सद भएको समयमा हेर्न सक्ने गरी तपाईले हेर्नु होला, जसले तपाईहरुमा केमिस्ट्रीको कन्सेप्टको विकास गर्न सहयोग गर्नेछ। थ्यांक यू।